السلام علیکم، کیسے ہیں گل کے گلدستے؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، میں نے آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 31 کی ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر ابھی تک ایپیسوڈ کو لائک نہیں کیا تو پلیز یار ایپیسوڈ کو لائک کر دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ پر رسپانس کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی تک نا مجھے زریاب اور جبینہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ لوگوں کے نا ریویوز نہیں ملے، تو جلدی سے اس کے کیریکٹر کے بارے میں بھی کریں۔ اور ویسے بھی نا جلدی ایپیسوڈ جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے، تاکہ جو نیو ایپیسوڈ آئیں تو آپ کو آسانی سے مل جائے کریں۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 کس نمبر 31، اچھا جنہوں نے ہان سیزن 1 آپ جانتے ہیں کہ بعد میں نام رکھا گیا، تو میرا خیال ہے کہ شدت ہان ہی اس کا جو سیزن 2 ہے، تو اس میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ تو خیر ابھی تو یہ والا کمپلیٹ جلدی میری کوشش ہے کہ بس یہ ناول جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے اچھے طریقے کے ساتھ، جیسا میں نے سوچا ہوا تھا۔ تو یعنی باقی باتیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی رہیں گی، اور ان قریب آپ کو میری سریلی آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ تو چلیں، زریاب پچھلے ایک ہفتے سے اسی گھر میں جبینہ کے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے ہفتے میں ہر طرح سے جبینہ کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، وہ دونوں ہی اچھے دوست بن رہے تھے۔ البتہ نہ ہی زریاب نے اپنی محبت کا اظہار کرنا چھوڑا تھا، نہ ہی جبینہ نے اسے ٹھکرانا چھوڑا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی پلازو کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ زریاب نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے آج کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ جبینہ نے بھی آسانی سے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ڈر کر رہتی تھک چکی تھی۔ زریاب کے ہوتے ہوئے اسے سیف محسوس ہوتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں زریاب نے اس پر اپنا اعتماد پہلے سے کئی گنا بڑھا لیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی بالوں کو سائیڈوں سے پکڑ کر کیچر میں قید کر رہی تھی۔ سلکی لمبے بال اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، لیکن وہ کشمکش کا شکار تھی کہ خود پر چادر لے یا نہیں۔ حویلی میں رہتے ہوئے وہ باہر نکلتے وقت ہمیشہ خود پر بڑی سی چادر اوڑھا کرتی تھی، لیکن حویلی سے جانے کے بعد اس نے کبھی چادر نہیں اوڑھی تھی، بس اچھے سے دوپٹہ پھیلا کر لیا کرتی تھی۔ وہ آج بھی اتنی کنفیوز نہ ہوتی اگر وہ زریاب کے ساتھ نہ جا رہی ہوتی۔ وہ اپنے لبوں کی لائٹ پنک لپسٹک کو ٹشو کی مدد سے ابھی مزید لائٹ کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں اندھیرا چھایا تھا۔ جبینہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ نہ صرف کمرہ بلکہ کھڑکی کے باہر نظر آتے مناظر بھی اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ زریاب جبینہ کی آواز روند گئی تھی۔ اس کا دل ہتھیلی پر دھڑک رہا تھا، آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ زریاب! جبینہ نے اب کی بار پوری قوت سے اسے پکارا تو اگلے لمحے ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا، آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ زریاب نے فوراً دروازہ کھولتے کہا تو جبینہ فوراً اس کے سینے سے لگی تھی، جو ہاتھ میں موبائل پکڑے کھڑا تھا، جس کی ٹارچ آن تھی۔ وہ زریاب کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی، جو جبینہ کے دل سے تیز رفتاری سے دھڑک رہی تھی۔ لائٹ کیوں بند ہوئی؟ جبینہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک دم کیا ہو گیا؟ جنریٹر بھی ابھی تک نہیں چلا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ نہیں، کہیں مت جانا، وہ آ گیا تو؟ جبینہ نے خوف کے زیر اثر کہا تو زریاب نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ وہ اس شخص کی سانسیں چھیننے میں ایک لمحہ نہیں لگانا چاہتا تھا، جس نے اس کے جینے کی وجہ کو یوں خوفزدہ کر رکھا تھا۔ کون آ جائے گا؟ وہ ضبط کی انتہاؤں پر اس سے ایک آس کے تحت سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے آج سے ہی جواب دے دے گی۔ بھوت جن، ہمیشہ کی طرح جبینہ نے آج بھی اپنا جواب بدلا تھا۔ البتہ زریاب کی شرٹ دل کے مقام سے وہ اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھی۔ زریاب جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس پر پریشر ڈال کر وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنا موبائل ایک جانب رکھ کر جبینہ کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر سامنے کرنے لگا تو دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سفید اور سیاہ امتزاج کے لائننگ ماڈرن سے ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھلے بال چہرے پر
चिपक चुके थे। वो ब्राउन आंखें जिनमें वो पहली बार डूबा था, इनको मजीद खूबसूरत बनाया गया था। इन आंखों का रंग भी बनफ्शा की आंखों जैसा था, लेकिन इसके बावजूद ये आंखें इसकी आंखों से कई ज़्यादा हसीन थी, क्योंकि इन आंखों से ज़रियाब को इश्क था। इन आंखों में ज़रियाब ने अपने लिए तकलीफ देखी थी। ये वो आंखें थी जो ज़रियाब की तकलीफ पर बरस रही थी। इसकी आंखें देखते ज़रियाब का दिल शोर मचाता, इसके कानों में दरक रहा था। जबीना के कपकपाते लब इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे, जिन पर शायद ज़रियाब ने पहली बार लिपस्टिक लगी देखी थी। वो दरख्त दिल के साथ इसका जायज़ा ले रहा था। इसकी नज़रों से जबीना को कुफत नहीं हुई थी, बल्कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इसकी पलकें लरज रही थी, दिल धड़का था। वजह वो समझ नहीं पाई थी, अलबत्ता वो परेशान हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मर्द के लो देती नज़रों से कुफत नहीं हुई थी। खौफ नहीं आया था, इनसिक्योरिटी नहीं हुई थी, कहीं छुप जाने का दिल नहीं चाहा था, बल्कि इसके सीने में छुपने की चाह हुई थी। आप इन अंधेरों से डरना छोड़ दे जबीना, खुशियाँ बड़ी, रोशनी से बड़ी ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। मैं आपके गिरने से पहले आपको थाम लूँगा। आपके डरने से पहले आपको खुद में छुपा लूँगा। आप बस खुलकर जीना सीख लें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, ज़रियाब आपको थामने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये अंधेरा, ये तन्हाई गवाह है कि ज़रियाब का दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसकी सांसों तक पर आपका हक है। वो आपके लिए जीता है, वो आप में जीता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डर तो मेरे हिस्से में आया है। वो कहकर नज़रें झुका गया था। वो खामोश हुआ तो जबीना के दिल ने इसके मज़ीद बोलने की ख्वाहिश की थी। आपको पता है कि जब आप मुझे मिल नहीं रही थी तो दिल पर किस कदर खौफ तारी था। मुझे मालूम नहीं था कि आपको लाला ने सेफ प्लेस पर रखा है। मैं दिन रात खौफ के ज़ेरे असर आपको तलाश करता था। आपको खोने का एहसास मैं महसूस कर चुका हूँ। अब बस एक ही ख्वाब है, एक ही ख्वाहिश है कि आप मुझे मिल जाएं जबीना। एक वादा करें कि आज आपसे मैं जो भी कहूँगा आप मेरी हर बात पर एतबार करेंगी और मेरी हर बात को अपने दिल के कानों से सुनेंगी। जो आज की शाम मेरे नाम करेंगी। ज़रियाब ने कहा तो जबीना ने सहम कर नज़रें उठाकर इसे देखा था। वो समझ नहीं सकी थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेरी मोहब्बत बहुत पाक है, इस पर कभी भी शक मत कीजिएगा। ज़रियाब ने इसकी नज़रों का मफहूम समझते कहा, ओ खुदारा मुझे बच्चा समझना छोड़ दे। आप मेरे जज्बात से वाकिफ़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने शिद्दत पसंद जज्बात किसी बच्चे के हो सकते हैं? मोहब्बत में मुसाफतें और उम्रें अहमियत नहीं रखती। मोहब्बत तो एक जज्बा है जो सिर्फ दिल में महसूस किया जाता है। आप चाहे मुझसे बड़ी हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में मेरा दिल आपसे कई गुना बड़ा है। वो आपसे मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका है। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। और आपसे जब मोहब्बत हुई थी तो ना अपनी उम्र देखी थी ना आपकी। इसकी बात पर जबीना का दिल धड़का था, यानी वो बेखबर था मगर अनजान नहीं था। ज़रियाब मेरी जिम्मेदारी उठाना किसी की भी बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन प्लीज़ जिद मत करो। जबीना ने इसे नरमी से समझाया था। आपको लगता है कि मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, आपको संभाल नहीं सकता। आप एक बार मेरी इन आंखों में देखने की कोशिश तो करें, इनमें फ़कत आपके साथ जीने के हाथ हैं। मेरा हाथ एक बार थाम कर तो देखें। अगर आपको मेरी मोहब्बत में कमी महसूस हुई, मेरा साथ कमज़ोर लगा, तो इसी लम्हे मुझे छोड़ देना। मैं सवाल नहीं पूछूंगा, हाँ, लेकिन अगर मेरा साथ आपको सुकून पहुंचा गया तो वादा करे छोड़कर नहीं जाएंगी। मैं ज़िंदगी भर हर उतार चढ़ाव में आपको थामने के लिए तैयार हूँ। अब वादा करो कि अगर मेरे जज्बात सच्चे साबित हो गए तो मेरा साथ देंगी, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। ज़रियाब ने हाथ जबीना की जानिब बढ़ाया तो वो परेशान हुई थी। वो चाह कर भी करार नहीं कर सकती थी और इनकार करके आज भी इसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। वो भी कश्मकश में थी कि ऐसा क्या करे कि इनकार भी हो जाए और इकरार भी। कि अचानक कमरा रोशन हुआ था। शुक्र है लाइट आ गई। चले अब जबीना ने रोशन कमरे में निगाह दोहरा कर ज़रियाब की बातों को नज़रअंदाज किया था। ज़रियाब ने शिकवा खनान आगाज पर डाली थी, कोई इतना संग दिल भी हो सकता है। ज़रियाब ने दिल में सोचते सर हिलाया तो दोनों कमरे से बाहर निकले थे। अरमगान लॉन से चलता हुआ हॉल की जानिब बढ़ रहा था जब इसे बनफ्शा की आवाज़ सुनाई दी थी।
ओरियो माय बेबी, यहाँ मजा आ रहा है ना? बनफ्शा की आवाज सुनते अरमगान के माथे पर उभरती रगें तनी थी। इतने प्यार से बेबी कहकर तो उसने कभी अरमगान को भी नहीं पुकारा था। वो तेज कदम उठाता हॉल में दाखिल हुआ तो वो बिल्ली के छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। वो सफेद रंग से खूबसूरत सा बिल्ली का बच्चा था जिसकी काली गोल आंखें टिमटिमा रही थी। वो बनफ्शा इसके सर से कमर पर हाथ फेरती इससे बातों में मशगूल थी। कहाँ से आया ये? अरमगान ने जलते हुए सवाल पूछा तो बनफ्शा ने फौरन इसे अपनी गोद से उठाकर जमीन पर एक जानिब रखा था और उठकर अरमगान के पास आई थी। अरमगान प्लीज हम इसे रख लें, ये बेबी पता नहीं कहाँ से आया है, ये बिल्कुल अकेला है, ये मर जाएगा। बनफ्शा ने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजा कर अरमगान से पूछा तो अरमगान को इस पर टूट कर प्यार आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अरमगान ने साफ जवाब दिया था। प्लीज अरमगान मान जाए ना, ये इतना मासूम सा है, ये तो किसी को कुछ कहता भी नहीं है। अरमगान का इनकार सुनकर बनफ्शा की आंखों में आंसू चमके थे कि कहीं वो इसे निकाल ही ना दे। हम इसे शेल्टर छोड़ाते हैं, अरमगान ने इसे जवाब दिया था। नहीं अरमगान, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, प्लीज मान जाए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन इसे यहाँ रुकने दे। बनफ्शा ने इसे मनाना चाहा था। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? अरमगान ने एक कदम आगे बढ़ते इसकी कमर में हाथ डालते पूछा तो बनफ्शा की पलकें लर्जी थी। अरमगान प्लीज, मुझे ओरियो बहुत पसंद है, कितना प्यारा बेबी है, इसे देखें तो सही। बनफ्शा ने एक नज़र ओरियो को देखकर अरमगान को देखा तो ओरियो ने मियाऊ मियाऊ शुरू किया था। ओरियो बेबी चुप करो ना, मामा डैड से बात कर रही हैं, अच्छे बच्चे दरमियान में नहीं बोलते। बनफ्शा ने मुड़कर ओरियो को देखते कहा तो अरमगान की आंखें हैरत से फैली थी। व्हाट, तुम मुझे इसका डैड कह रही हो? अरमगान ने बेयकीनी हैरत और तकय्युर से पूछा। लबों पर मुस्कुराहट आवाजें थी। मैं इसकी मामा हूँ, ये मेरा बेबी है, तो इसके हिसाब से आप इसके डैड हुए ना। अब आप ही बताएं कि अपने बेबी को घर से कौन निकालता है? बनफ्शा ने अरमगान की आंखों में देखते पूछा। अच्छा, तो इस बिल्ली के बच्चे को रखने के लिए मैं कहूँगा अच्छा, तो इस बिल्ली के बच्चे को रखने के लिए जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी? अरमगान, ये बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये मेरा बेबी है और इसका नाम ओरियो है, लेकिन हम फिर भी इसे नहीं रखेंगे। अरमगान को अब इसकी बातें, इसके तासुरात मज़ा दे रहे थे। इसका दिल चाह रहा था वो इन लबों को चूम ले जो इतनी क्यूट बातें कर रहे थे। इसके बच्चों से अंदाज़ो अतवार अरमगान के दिन भर की सारी थकन उतार चुके थे। अरमगान, आप बताएं मैं क्या करूं कि आप मान जाएं? बनफ्शा ने रोहानसी होते कहा तो अरमगान ने दिल में खुद को मलामत की थी। वो दुनिया में हर उस शख्स को तबाह कर देना चाहता था जो रूही अरमगान को रुलाता, चाहे वो अरमगान, अतल, यूसुफ, ज़ैहान ही क्यों ना होता। आर यू श्योर कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी? जी वही करूँगी, बस ओरियो को यहाँ से मत निकालें प्लीज़। बनफ्शा ने सोफे पर बैठते अरमगान को देखते इल्तिजा की थी। चलो सोचते हैं। वो बनफ्शा का बच्चों जैसा अंदाज देखकर खुश हो रहा था, इसलिए इसे मज़ीद चिढ़ा भी रहा था। यहाँ बैठो, वो ताई की जानिब इशारा करते बोला तो बनफ्शा का दिल अरमगान को देखते दरका था जो दरमियान में जगह बनाते उसे बैठने का कह रहा था। वो अपना लब कुचलती कंफ्यूज होती आगे बढ़ी, वहाँ बैठ चुकी थी। ओरियो को बचाने का सवाल था। अगर वो ऐसा ना करती तो अरमगान इस किसी सूरत से यहाँ रुकने ना देता और वो अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मनाओ मुझे, अरमगान ने बनफ्शा को देखते कहा तो इसका दिल हथेली पर दरका था। अरमगान, वो मैं सरवर से कहता हूँ कि इस बिल्ली के बच्चे को थैले में डालकर दूर फेंक। अभी अरमगान अपनी बात मुकम्मल करता कि बनफ्शा ने अपने मोतियों से दांत इसकी गर्दन में गाड़ दी। ये क्या किया था? ये क्या था? बदला या हुक्म की तामील? अरमगान ने मुस्कुरा कर पूछा था। दिल में राहत सी उतरी थी। बनफ्शा ने अरमगान के संजीदा लहजे पर सख्ती को नरमी में तब्दील किया था तो अरमगान का दिल शिद्दत से हथेली पर दरका था। तुमने इस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ क्यों लगाया था? अरमगान को वो मंजर याद आया था जब वो लाउंज में दाखिल हुआ था। बनफ्शा और ओरियो को खुद के साथ लगाए बैठी थी। वो हाथ की गुस्ताखी बढ़ाते पूछने लगा, तो वो तो छोटा सा बेबी है ना? बनफ्शा ने मध्यम आवाज में अरमगान को बताया, अपनी गर्दन पर गम सांसें महसूस करते अरमगान का दिल
شدت سے درک رہا تھا، ارمغان درد ہو رہا ہے۔ بنفشہ نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ارمغان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ شدت پسند ہو رہا تھا، اس کے کہنے پر ہاتھوں کو ہٹا گیا تھا اور اگلے پل لبوں میں بنفشہ کی جان بڑھ چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا گھر جاؤں گا، اپنی پرنسس سے ملوں گا تو سکون آ جائے گا، تھکن اتر جائے گی، لیکن گھر آتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ میڈم جی بلی کے بچے پر محبتیں نچھاور کر رہی ہیں۔ ارمغان اسے گود میں ایڈجسٹ کرتے کہا۔ وہ مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا اس کی باتوں اور گدگدی پر۔ بنفشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ اوریو سے جیلس ہو رہے ہیں؟ بنفشہ نے ارمغان کو آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھا۔ میں جیلس کیوں ہونے لگا اس بلی کے بچے سے؟ بنفشہ کا دل ارمغان کو دیکھتے پسلیوں میں درکا تھا۔ اوریو آنکھیں بند کر لو۔ بنفشہ نے ایک نظر ارمغان کے وجود پر ڈالتے مڑ کر بلی کے بچے کو دیکھ کر کہا تو ارمغان کے لب پھر سے مسکرائے۔ وہ صوفے کی پشت سے اپنا سر پھینکتا اس کی کمر تھام گیا۔ اوریو ماما کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہیں رہو گے؟ ماما آپ کے لیے ڈیڈ کو منا رہی ہیں۔ بنفشہ نے اداسی سے بلی کے بچے کو دیکھتے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کا ٹھکانہ اب پکا ہے۔ تم اس بلی کے بچے کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہی ہو نا؟ ارمغان نے بنفشہ کے غال پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوریو سے موڑ کر اپنی جانب کیا تھا۔ میں آپ کو اگنور کیوں؟ ارمغان یہ کیا ریکا ابھی بنفشہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان اس میں گل گیا تھا تو تم مجھ پر فوکس کیوں نہیں کر رہی؟ ارمغان نے اب جلتے بندے انداز میں سوال پوچھا تھا۔ اب اس سے زیادہ فوکس کیا کروں؟ بنفشہ نے گود کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اس کے انداز اور نظروں کے زاویے پر ارمغان کا دل دھڑکا تھا۔ جب میں گھر پر ہوں تو تمہارا فوکس صرف میری طرف ہونا چاہیے، سب کو بھول جاؤ، بس مجھے یاد رکھو، اور اب اوریو کو نہیں مجھے دیکھنا، صرف مجھے، وہ پیار سے بولا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے اسے دیکھنے لگا۔ بنفشہ اوریو نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اوریو نے آنکھیں بند نہیں کی۔ بنفشہ نے اب کی بار بلی کے بچے کو دیکھتے بغیر ارمغان کو بتایا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے شوہر کو بلی کا بچہ آنکھیں کھول کر دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ ارمغان نے بلی کو بچے کو دیکھتے بنفشہ کو کہا تو بنفشہ کو اس کا اپنا بیبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ فی الحال ارمغان سے اس بلی کے بچے کے لیے کوئی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے گھر میں رکھنے کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ نہیں وہ بات نہیں، اب تو وہ چاہ کر بھی دے نہیں سکے گا، لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ معصوم سا بلی کا بچہ ہے۔ اگر اس کی نظر غلطی سے بھی پڑ گئی تو وہ ڈر جائے گا۔ بنفشہ نے بمشکل اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے درمیان ارمغان کو سمجھایا تھا تو ارمغان کا قہقہا بے ساختہ بلند ہوا تھا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ارمغان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے معنی خیز ہنکارا بڑھا تھا۔ تو بنفشہ کو بغیر سوچے سمجھے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اپنا سر ارمغان کے کندھے پر رکھ گئی تھی۔ یہ صحیح ہے، شرمانا بھی مجھ سے ہے اور چھپنا بھی مجھ میں ہے، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارمغان اب تو ہم اوریو کو رکھ سکتے ہیں نا؟ آپ مان گئے ہیں نا؟ بنفشہ نے بات بدلتے پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ارمغان نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے جان بوجھ کر کہا تھا۔ تو بنفشہ اگلے ہی لمحے ناراض ہوتی صوفے سے اتری تھی، پھر اوریو کو زمین سے اٹھا کر اپنے دل کے مقام کے ساتھ لگاتی اس کا سر اپنے کندھے میں چھپا گئی اور وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ارمغان کا دل چاہتا کہ اس بلی کے بچے کا چومن نکال دے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ نہ تو وہ آج ارمغان کے آنے سے پہلے تیار ہوئی تھی اور نہ ہی اسے ٹھیک سے ویلکم کیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اور باقی چیزیں صوفے پر سے اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورا کمرہ خالی تھا، بنفشہ کہیں نہیں تھی، البتہ اوریو زمین پر یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا۔ ارمغان اپنا سامان ایک جانب رکھتا اس بلی کے بچے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اسے گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کر چکا تھا۔ میاؤں، اوریو نے سہم کر آنکھیں بند کی تھی۔ او بلی کے بچے، تم میری بیوی سے دور رہنا، سمجھے تم؟ اور خبردار تم نے اس کی کوئی بھی چیز کو ٹچ کیا۔ ارمغان نے اسے اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تو اوریو ہلکی پھلکی آوازیں نکال کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ آج تو تم کمرے میں آ گئے ہو کیونکہ میری بیوی تمہیں لائی ہے، لیکن آئندہ اس کمرے
कमरे की हदूद में दाखिल होने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मियाऊं, ओडियो ने आंखें टिमटिमाते कहा। इसकी नज़र मकान की गर्दन में मौजूद बड़ी चमकती चेन पर थी। बेड पर चढ़ने की तुमने अगर जुर्रत की तो तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा, समझे? मुझे इस कमरे में इसकी चीज़ों पर सिर्फ उसका लम्स चाहिए। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? अरमगान इसे यूं एक एक बात बावर करवा रहा था जैसे इसकी ओडियो के साथ बहुत अहम मीटिंग चल रही हो। बनफ्शा वाइट टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहने बाहर निकली तो अरमगान को ओडियो के साथ देखकर ठटकी थी। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए तो सिर मकान के हाथ में पकड़ा। ओडियो लटकता हुआ नजर आया। अरमगान, वो बेबी है। बनफ्शा ने तरफ कर कदम आगे बढ़ाया। अरमगान के हाथ से बिल्ली का बच्चा लेते इसे नरमी से अपने साथ लगाया था। आपने इसे कैसे पकड़ा था और डांट क्यों रहे थे? बनफ्शा ने माथे पर बलों का जाल डालते अरमगान से पूछा तो अरमगान के चेहरे के तासुरात नर्म हुए थे। वो जो घूर घूर कर ओडियो को देख रहा था, बनफ्शा को देखते आंखों में सुकून उतरा था। ओडियो बेबी, तुम ठीक हो? इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो बिल्ली के बच्चे को देखती यूं पूछ रही थी जैसे वो अरमगान के साथ ही इसकी शिकायतें लगाना शुरू कर देगा। अरमगान ने इसका सरता पैर जायजा लिया था। वो अरमगान की सादी खुली सी शर्ट पहने हुए थे। आप इसे डांट क्यों रहे हैं अरमगान, और इसे गर्दन से क्यों पकड़ा था? बनफ्शा ने इसकी गहरी नजरें महसूस करते पूछा। इसे डांट नहीं रहा था रूही, अरमगान इसे समझा रहा था। इस कमरे में रहने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बता रहा था। इसकी माँ भी इसे ऐसे ही गर्दन से पकड़ती है। अरमगान ने इसे आगाह किया था। अरमगान, आप इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते, ये मासूम है और आप इसके डैड हैं। ये देखें, इसे ऐसे पकड़ते हैं फिर ये खुश होता है। बनफ्शा ने ओडियो की कमर से हिलाते इसे बच्चों की तरह अपने सीने के साथ लगाया था। इस बिल्ली के बच्चे को यूं बनफ्शा के साथ लिपटा देकर अरमगान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। वो अगले ही पल ओडियो को इससे पकड़कर जमीन पर रख चुका था। बनफ्शा, अगर मैं तुम्हें ये बिल्ली का बच्चा यहाँ रखने दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम इसके साथ चिपक जाओ। इनमें जरासीम होते हैं, पता नहीं इसकी वैक्सीनेशन भी हुई है या नहीं। ऐसे टच मत करो, अरमगान ने संजीदगी से कहा था। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह ओडियो इसकी जिंदगी के साथ चिपक रहा था। क्या आप मान गए और ओडियो यहीं रहेगा? बनफ्शा ने अरमगान का खुद से ओडियो को छीनना इतना नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन अरमगान की रजामंदी का सुनकर वो खुश हुई थी और अगले ही लम्हे लाड और खुशी से अरमगान के बाजों में जून गई थी। अरमगान, यू आर दी बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ बस रहने दो, मैं नाराज हूँ तुमसे। इसके आते ही मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। पता नहीं आगे क्या करोगी। ऐसी बात नहीं है अरमगान, मैं बस रेडी होने ही वाली थी आपके लिए। आज तो मेरे लेट होने पर भी तुम मुझसे नाराज नहीं हो रहे। अरमगान ने एक और शिकवा किया था। अच्छा ना सॉरी, लेकिन इसका फूड मंगवा दे प्लीज़, ये दूध नहीं पीता। इसके लिए बिस्किट और चॉकलेट भी मंगवा दे। बनफ्शा का ध्यान फिर से ओडियो की जानिब गया था। बनफ्शा, मैंने जिस दिन तुम्हें इसके साथ चिपकते देख लिया ना, वो दिन इसका इस घर में आखिरी होगा। अरमगान ने इसे धमकाया था। नहीं, मैं इसे आपके सामने प्यार नहीं करूँगी, गोद में भी नहीं उठाऊँगी। बनफ्शा ने अरमगान को यकीन दिलाया था। मेरी गैर मौजूदगी में भी ये सब नहीं करोगी। अरमगान ने इसे बावर करवाया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनफ्शा ने इसे यकीन दिलाया था और अरमगान ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल रहा था। हाँ सर्वर, ऊपर आओ, एक बिल्ली का बच्चा है, इसकी वैक्सीनेशन करवा दो और इसका सामान भी ले आओ। अरमगान ने कहकर कॉल काटी थी। नहीं अरमगान, मैं इसे किसी को भी कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। अगर वापस ना लाए तो फिर? बनफ्शा ने अपना हद जाहिर किया था। मेरी जान, तुम्हें अपने शोहर पर यकीन नहीं है? अरमगान ने सवाल किया था। यकीन तो है, लेकिन वो मैं बस फिर बात है तब। अच्छी तरह से हाथ धोआओ, ये शर्ट भी चेंज करो। न जाने इसमें कौन कौन से जरासीम थे। मैं आ रहा हूँ, मेरे आने तक बेड पर पहुँचो। अरमगान कहकर बिल्ली का बच्चा उठाता कमरे से बाहर निकला। सरेआब जबीना को लेकर इंतहाई खूबसूरत से रेस्टोरेंट में आया था। इसके ओपन एरिया को उसने रिजर्व करवाया था, जिसे सिर्फ गुलाब के फूलों से सजाया गया था। और बनफ्शा से आगे चलता वहाँ दाखिल हो चुका था। टेबल के गिर्द 2 बड़ी कुर्सियाँ रखी गई थी। मेज पर बड़ा सा बुके रखा गया था। जमीन पर फूलों की पत्तियों से बड़ा सा हार्ट शेप दिल बनाया गया था। एक जानिब कतार दर कतार छोटी छोटी कैंडल जमीन पर रखी गई थी।
یہ سارا ماحول دیکھتے جبینہ کا دل ڈوب کر پڑا تھا۔ دریاب کے پیچھے چلتے اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ وہیں رک گئی تو دریاب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آ جائیں پلیز، دریاب نے اطمینان سے کہا تو جبینہ کو لگا کہ یہ جگہ کسی اور کے لیے ریزرو ہوگی اور وہ یہاں سے گزر کر آگے جائے گا، اسی لیے وہ اپنا اطمینان بحال کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دریاب نے ٹیبل سے پھول کا بوکے اٹھا کر سر کو جھکا کر جبینہ کے حوالے کیا تو سیاہ پیپر میں لپٹا ہوا تھا۔ جبینہ نے اسے دیکھتے پریشانی سے اپنا لب کچلا تھا۔ یہ سب کیا ہے دریاب؟ وہ مشکل سوال پوچھنے لگی تھی۔ اس کے لب و لہجے پر دریاب کی دھڑکنیں تھمی تھیں، لیکن وہ بوکے واپس میز پر رکھتا کرسی کھسکا کر جبینہ کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تھا جو کافی اونچی تھی۔ دریاب، میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ ارد گرد پھولوں کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر ہمت جمع کرتے اسے ریلیکس کرنے لگا کہ کہیں وہ اٹھ کر چلی ہی نہ جائے۔ مجھے کچھ بھی جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دریاب، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بےہودی کا کیا مقصد ہے؟ جبینہ نے سخت لہجے میں کہتے دریاب کا دل دھڑکایا تو آج پھر جبینہ کو کھو دینے کا احساس دریاب کے دل کو گھیرنے لگا۔ آپ پلیز ایک بار سن لیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نہیں جانتی۔ وہ سر جھکائے سے التجا کر رہا تھا۔ جلدی بولو۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو دریاب کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے سامنے بیٹھتا جبینہ کے سخت تاثرات دیکھنے لگا۔ میں آپ سے محبت آج کل یا پرسوں سے نہیں کرتا، بلکہ 17 سال کی محبت ہے میری۔ وہ کہہ کر سر جھکا گیا تھا۔ کاش کہ وہ مان جاتی۔ اس کے کہنے پر جبینہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی، جس کا دل اس نے آتے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ مزید کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہا تھا جبکہ جبینہ خاموشی سے اس کا جھکا سر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے ایک رات ایک بچہ اپنے سے بڑے اور ہم عمر لڑکوں سے پٹ رہا تھا؟ وہ تینوں لڑکے مل کر مجھے مار رہے تھے کیونکہ میں نے اس کی سائیکل چلا لی تھی۔ وہ شاید اس رات مجھے مار دیتے لیکن وہ مجھے مار ہی رہے تھے۔ میرا وجود لہولہان ہو رہا تھا۔ تب ایک ٹائیگریس آئی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں کوئی فرشتہ بن کر مجھے ان شیطانوں سے بچایا تھا۔ وہ میری جان بچا چکی تھی لیکن جان کے بدلے میرا دل لے جا چکی تھی۔ اندھیرے میں آپ کا چہرہ اچھے سے دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن وہ پینڈنٹ تو تائیسائی نے آپ کو اور جبینہ کو دیا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ حواس گنوانے سے پہلے آپ کی یہ آنکھیں بھی دیکھ چکا تھا۔ میں کئی مہینوں تک اس جگہ روز رات جایا کرتا تھا کہ ایک بار آپ کا شکریہ ادا کر کے آپ سے اپنا دل واپس مانگ لوں، لیکن آپ نہیں آئے۔ اور پھر ایک روز موڑے بابا سائی مجھے وہاں سے اڈاپٹ کر کے مجھے واپس حویلی لے آئے۔ میں روز آپ کو یاد کرتا، آپ کے ملنے کی دعائیں بھی کرتا۔ جب کبھی موقع ملتا اس جگہ اس امید سے جاتا کہ شاید مجھے آپ مل جائیں، لیکن آپ مجھ سے چھپ گئی تھی۔ پھر ایک روز بنفشہ کے گلے میں وہ لاکٹ دیکھا تو غور سے اس کی آنکھیں دیکھی۔ دل اور دماغ نے چیخ چیخ کر کہا کہ دریاب تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، دریاب تمہاری دعائیں قبول ہوئیں۔ اس کی باتیں جبینہ کو حیران در حیران کر رہی تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا لیکن دیر کر دی تھی۔ جبینہ تو اس سے پہلے روز ہی پہچان گئی تھی، لیکن اس نے تو روز اول سے ہی جبینہ سے فاصلہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بنفشہ کے قریب رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ آپ کی اور لالا کی شادی کے بعد بنفشہ مجھے بآسانی مل جائے گی، لیکن میں غلطی پر تھا۔ محبت درد کا نام ہے، وہ لالا کے نام ہو گئی تو میں دن رات کانٹوں پر تڑپتا رہا، روتا رہا، اللہ سے شکوے کرتا رہا۔ لیکن وہ رب ہے نا، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اس نے مجھ پر آشکار کر دیا کہ وہ لڑکی تو بنفشہ تھی ہی نہیں، وہ لڑکی تو جبینہ تھی۔ دل پہلی بار اس طرح دھڑکا تھا جس طرح اسی رات دھڑکا تھا۔ دل نے ایسا شور بنفشہ کو دیکھ کر کبھی نہیں مچایا تھا جیسا آپ کو دیکھتے دھڑکا تھا۔ وہ کہہ کر اب پہلی بار نظریں اٹھا کر جبینہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو سب بانٹ سا تھا۔ وہ لڑکی میں نہیں تھی دریاب، تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کیا۔ میں تو اندھیرے سے بھی ڈر جاتی ہوں۔ تم نے آج خود دیکھا تو میں کیسے ایک لڑکے کو رات کے اندھیرے میں کسی سے بچا سکتی ہوں۔ جبینہ صاف صاف مکری تھی۔ نہیں، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ میں نے آپ سے تصدیق تو مانگی ہی نہیں جبینہ، میں جانتا ہوں وہ لڑکی آپ ہی ہیں۔ اور رہی بات آپ کے ڈرپوک ہونے کی، خدا کی قسم جس
پھر جس نے بھی آپ کو اس حال میں پہنچایا ہے اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ میرے نام کے ہر شخص سے ڈرے گا جس نے میری ٹائگرس کو خوب زیادہ کیا ہے۔ ذریعہ نے اتنی گہری آواز میں کہا تھا کہ جبینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، پلیز ایک بار مجھے بتائیں۔ آپ مضبوط دیوار کی طرح مجھے اپنے آگے کھڑا پائیں گی۔ میں وہ سب جاننے کی بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی ثبوت، کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگ رہا۔ ذریعہ آپ کی بات پر جبینہ کے چہرے پر سایہ سا آ کر لے رہا تھا جو ذریعہ آپ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں تب آپ کی حفاظت نہیں کر سکا جب آپ کو میری ضرورت تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک اب بس آپ کی حفاظت کروں گا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکی میں نہیں تھی تو میں کیسے سمجھاؤں، وہ سختی سے بولی تھی، لیکن دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ ذریعہ کہیں اس کے دل کی دھڑکنیں نہ سن لے۔ اسے یہ سب اپنے خواب کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ جبینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ذریعہ کو وہ آج تک یاد ہوگی۔ وہ اٹھ کر جبینہ کے پاس آتا، اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ 17 سال آپ کو اور فقط آپ کو چاہا ہے، آپ کو سوچا ہے، اپنے دل میں، اپنے خیالوں میں بھی صرف آپ کو بسایا ہے۔ ہر رات آپ کا خواب دیکھا ہے، آپ کے ساتھ کی خواہش کی ہے، اپنی دلہن کے روپ میں آپ کو ہر رات خوابوں میں سجایا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کو خالی پایا۔ وہ لڑزتی آواز میں کہتا جبینہ کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے اپنے پیروں کے پاس بیٹھے ذریعہ کو دیکھ رہی تھی۔ جبینہ، میں نے 17 سال ہر دعا میں آپ کو مانگا ہے، آپ کا نام نہیں بھی جانتا تھا تب بھی آپ کو مانگا ہے۔ مجھے جب لگا میری دعا قبول ہو جائے گی، میں نے تب اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تمہیں مانگا۔ میرا ہر دن تمہارے بغیر ادھورا ہے، ہر مسکراہٹ جھوٹی ہے، میرے خواب آپ کے بغیر نامکمل ہیں۔ وہ بڑھڑائی ہوئی آواز میں کہہ کر خاموش ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی جلملانے لگی تھی۔ میں نے تم سے پاکیزہ محبت کی ہے جبینہ، اس دنیا کی پاک اور پاکیزہ محبت۔ وہ پھر سے ہمت جمع کرتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا جیسے اس کی روح کو پڑھ رہا تھا۔ جبینہ نے بے لگام دھڑکتے دل کے ساتھ نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ذریعہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ دھڑکنیں رک جائیں تو یہ رک جائیں گی، لیکن اگر آپ کہیں تو آپ کو بھول جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اختیار میرے دل کے پاس نہیں، آپ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کے لائق بن جاؤں گا۔ آپ میری دنیا بن جائے نا۔ اس کا ہاتھ پکڑے، اس پر اپنی پیشانی ٹکائے، بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنچ اس کی پلکوں سے گرتا ہوا موتی کی مانی جبینہ کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ وہ رو رہا تھا، سوچتے جبینہ کی آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کے لائق نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی پاکیزہ محبت، اس کے خالص جذبات کے لائق تو جبینہ یوسف ذیحان نہیں تھی۔ وہ فوراً آنسو پیچھے دھکیل گئی تھی، لیکن اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ گزشتہ 17 سال ان دونوں کے لیے ہی کتنے کٹھن اور تکلیف دہ تھے۔ ان دونوں کے لیے ہی کٹھن اور تکلیف دہ تھے۔ یہ ہمارے نصیب کا فیصلہ ہے جبینہ، تم میرا ہی ہونا ہے۔ تمہارا مکان ڈالا کے نام لکھ کر بھی اللہ کی امان میں میرے لیے محفوظ رہی۔ میرا دل کہتا ہے تم صرف میری ہو۔ تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی؟ ذریعہ نے جبینہ کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھا، جس کی آنکھوں میں کوئی اپنی منزل تلاش کر رہی تھی۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنے وجود کا بچھڑا ہوا ٹکڑا پا لیا ہے۔ مجھے لگا کہ میں اس دنیا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک اور حصہ موجود ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑا مجھے سنبھال رہا ہے۔ تم سے میری محبت نہیں، میری تقدیر ہو، جو ہمیشہ سے میرے لیے لکھی جا چکی ہے۔ جبینہ، ہماری کہانی ازل سے لکھی جا چکی ہے، تمہارے بغیر میں ہی نہیں، تم بھی نامکمل ہو۔ ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں سے گزر کر ایک ہونا تھا، ہمیں واپس ملنا تھا جبینہ، اور دیکھو ہم مل گئے۔ تم مجھ سے جدا ہو کر بھی نہیں کھوئی۔ وہ اظہار کر رہا تھا تو اس کے ایک ایک لفظ پر جبینہ کا دل اس کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا، یہ اس بات کی نوید سنا رہا ہے کہ جبینہ مجھے مل کر رہے گی۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے بول رہا تھا، تمہارا دل جو میری باتوں سے دھڑک رہا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ میرے جذبات جھوٹے نہیں ہیں۔ وہ جبینہ کی ہتھیلی ایک بار پھر اپنے دل پر رکھتے بولا۔ اس کے بعد پر جبینہ سٹ پٹائی تھی، وہ کیسے اس کی حالت ٹھیک بیان کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو، جب میں
मुड़ कर पीछे इन 17 सालों को देखता हूँ तो मुझे बहुत से इंकशाफात होते हैं। तुम जब जब हंसती थी मैं तब हंसता था। तुम जब जब रोती थी मैं तब रोता था। हम अज़ल से एक थे और एक रहेंगे। हम तब भी एक थे जब मिले नहीं थे, तब भी एक रहेंगे जब नहीं रहेंगे। जबीना मेरा यकीन करो, हम वो आग हैं जो एक दूसरे के बगैर बुझ जाएंगे और मिल गए तो इस दुनिया को रोशन कर देंगे। वो इसके दिल की पुष्ट पर अंगूठा फेर वो इसके हाथ की पुष्ट पर अंगूठा फेरते जबीना को अपनी मोहब्बत के ज़हर में जकड़ रहा था। जबीना इसे इनकार करना चाहती थी लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। दिल कह रहा था इसे खोलकर ज़रिया के सामने रखा जाए, लेकिन इसके सामने इज्जत के छिन जाने का खौफ इसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। वो अगले लम्हे सतीश अपना हाथ इसके पूंछ से आज़ाद करवा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो ज़रिया? वो इसके साथ मोहब्बत के खूबसूरत तरीन लम्हात गुजार कर अब इनकार कर रही थी। वो इसके साथ मोहब्बत के खूबसूरत तरीन लम्हात गुजार कर अब इनकार कर रही थी। वो खड़ी हुई तो ज़रिया भी इसके साथ ही खड़ा हुआ था। ज़रिया, तुम्हें एक सादा सी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं किस ज़ुबान में तुम्हें बताऊं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? अब मुझसे मंसूब मत करो। मुझे कुफत हो रही है तुम्हारी इस बार बार की जिद से। और तुम्हें अब अगर मोहब्बत है तो मेरा नहीं तुम्हारा मसला है। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? मुझे तो हंसी आ रही है। तुम जैसा लापरवाह लड़का जो हर वक्त मजाक मस्तियों में ज़िंदगी गुजार देता है, वो कैसे किसी से मोहब्बत कर सकता है? तुमने मुझे बेवकूफ़ लड़की समझ रखा है जो मैं तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस जाऊंगी। खबरदार, आज के बाद तुमने मेरे सामने प्लीज मोहब्बत का ढोंग रचाया। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी इस मोहब्बत की, समझे तुम? वो उंगली उठाकर इसे वार्न करने लगी तो ज़रिया को लगा था इसका दिल किसी भी वक्त रखना भूल जाएगा। इसका दिल इसका साथ छोड़ जाएगा। लेकिन क्यों जबीना, वजह भी तो बताएं मुझ में क्या कमी है? मैं खुद को बदल लूँगा। मैं सर से पैर तक खुद को आपकी पसंद के मुताबिक डाल लूँगा। मुझे एक बार वजह तो बताएं, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो सख्त लहजे में कहती ज़रिया पर दिल चीर के मैं उसे अगली सांस भी लेने नहीं दूंगा। जबीना, मेरा दिल अब मोहब्बत के मामले में बहुत गर्ज हो चुका है। ज़रिया ज़हमी लहजे में हूँ नशाम निगाहों से फनकार रहा था। यहाँ यही तुम्हारी असलियत है। हाँ, ठीक कहा तुमने कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। तुम माँ बाप का कोई अता पता नहीं, न जाने तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, निकाह भी हुआ था उनका या नहीं। वो सब वाकई से बोली तो ज़रिया ने गिरने से बचने के लिए टेबल का सहारा लिया था। वो क्या कह रही थी? वो उसकी रूह खींच चुकी थी। यकीनन अब तुम्हें समझ आ चुकी होगी कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। और टेबल से अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब गई थी। ज़रिया का वजूद ज़िलज़िलों की ज़द में आया था। इसकी मोहब्बत इसके वजूद को शक की निगाह से देखती थी। इसके होने पर इसके माँ बाप की मोहब्बत पर सवाल उठाकर से अल्फाज में नाजायज़ कहकर जा चुकी थी। इसकी सांसें थम चुकी थी। दिल पर बोझ गिरा था। दिल जैसे किसी वजनी पहाड़ तले कुचला गया था। वो जबीना के पुष्ट देख रहा था जो अपने अल्फाज का जहर इसके कानों में उतार कर इस कदर पुरसकून थी। ये वही लड़की थी जो इसके जीने की वजह थी, जिसके बगैर वो दो जिंदगी जीना तो दूर सांसें लेने का भी तस्वुर नहीं कर सकता था। वो आज इसकी जान से रोक चुकी थी, एक ऐसा जख्म दे चुकी थी जो सारी जिंदगी नहीं भरना था। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। तुम्हारे तो माँ बाप का कोई अता पता नहीं, न जाने तुम कौन हो, कहाँ से हो, निकाह भी हुआ था उनका या नहीं। अल्फाज थे कि कोड़े जबीना के जुमले ज़रिया के दिमाग में हंटर की मानिंद पेवस्त हुए थे। दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रहे थे। खंजर बनकर दिल को काट रहे थे। सांसों में एकदम तेजी आई थी और अपना सीना मसलता सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिजा घुटन ज़दा मालूम हो रही थी। वो धुंधलाई आंखों से इसकी पुष्ट देख रहा था। पूरे वजूद में सुकूत छा गया था। एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले उठती है, एक ऐसी खामोशी जो अंदर सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रख चुकी थी और उसकी जात को जुटला कर गई थी। जिस लड़की के लिए वो जी रहा था, वो उसकी जड़ें काट गई थी। आंखों से आंसू गिरने को बेताब थे जिन्हें वो रोके हुए था। वो नहीं चाहता था कि वो कमज़ोर बने। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसके आंसू देखे। वो टूट कर बिखर गया था। वो कितना बदनसीब था। मोहब्बत के मामले में ये कैसी मोहब्बत थी कि जिसे वो ठोकर से बचाना चाहता था, जिसके हर जख्म सह सकता था। वही से गहरा जख्म दे गई थी जिसने बढ़ना नहीं था और के वक्त के साथ साथ बिगड़ना था। इसे जीते जी मरने का मतलब आज बखूबी समझ में आ चुका था। वो जिंदा था लेकिन इसके अंदर कुछ टूट कर बिखर चुका था। टायरों की चरचराहट पर वो हवासों में लुटा
گاڑی کے رکنے اور کسی زوردار تصادم کی آواز ایسے خیالات سے نکالا تھا. یہ آواز وہیں سے آئی تھی جس جانب ابھی جبینہ مڑی تھی. تو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. اور آج کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی. اگر آج ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا تو کل 2 ایپیسوڈ آئیں گے. اور سب نے جریاب اور جبینہ کے بارے میں بتانا ہے. اور آپ کیا لیتے ہیں کہ جبینہ یہ سب سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے؟ اور اگر جھوٹ کہہ رہی ہے تو کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے جبینہ کے ساتھ؟ تو جلدی سے لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر دیں. بائے بائے، اللہ حافظ. اگر کل 2 ایپیسوڈ آئیں ورنہ آپ بھی موڈ کے ساتھ لائک کریں، میں بھی موڈ کے ساتھ ایپیسوڈ دے دوں گی. بائے بائے. لو یو آل مائی لولی ریڈرس. جو رسپانس کرتے ہیں نا ایپیسوڈ دینے کا، دل بھی صرف انہیں کے لیے چاہتا ہے، یقین کریں.